कि लैंडर मॉड्यूल निश्चित तौर पे चंद्रमा की सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सभी दर्शकों की जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशंस की संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान-1 अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान-1 चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है। यही कारण है कि आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, जो इसरो का दूसरा मून मिशन है, जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LBM-3 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है। मिशन के प्रारंभ में इसकी आयु 1 साल निर्धारित की गई थी, परंतु LBM-3 द्वारा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट की वजह से चंद्रयान 2 काफी लंबे समय तक कार्यरत रहेगा। अब तक चंद्रयान 2 चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेलोड OHRC यानी कि ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरा विश्व का सबसे बेहतरीन कैमरा है, जो कि चंद्रमा के सतह का लगातार पिक्चर भेज रहा है। अब मैं आरुषि जी से निवेदन करूंगा कि मंतव्य क्या दिखा दे ये लोग के वर्तमान मिशन मेरा चंद्रयान कुछ 3 नहीं के दिख बारे में बताएं। अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनार मिशंस का They are विवरण। telecasting अब चलते the live हैं from there. towards चंद्रयान। ओके That's why appear the phone is black. ચંદ્રયાન 3 ને લઈને કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। ચંદ્રયાન 3 ચંદ્ર પર લેન્ડિંગ કરવા માટે અત્યારે જીતની સફળતાઓની થોડીક જ ક્ષણો દૂર છે। ભારતનો જય જયકાર થવાનો છે। ચંદ્રની ધરતી પર, ચંદ્રની જમીન ઉપર ચંદ્રનો ભારતનો ત્રિરંગો લહેરાવાનો છે। મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। ચંદ્ર પર मेरा भारत महान बनશે। अपने को होस्ट श्रीमती आरुषि सेठ के साथ आप सभी को और देश विदेश से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 23 अगस्त 2023 आज की शाम इसरो के वैज्ञानिकों और सभी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के सतह पर उतरने के ऐतिहासिक पलों को देखने के लिए तैयार और उत्सुक हैं। जी हां, इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है और आज हम सब लोग इसके साक्षी बनेंगे। आप ये सारे विजुअल्स अपने स्क्रीन पर इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यानी मॉक्स से देख रहे हैं, जो कि बेंगलुरु में स्थित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इस ट्रैक से प्रसारित किया जा रहा है। ये विजुअल्स आपको पावर डिसेंट के काउंटडाउन और उस पथ को प्रदर्शित कर रहा है जिस पे चलकर लैंडर आज चंद्रमा के साउथ पोल पे सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आपको ध्यान दिला दूं, इस समय हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से लगभग 22 मिनट दूर हैं। जो दर्शक थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, आप लोग इस ऐतिहासिक पल को इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। Honorable dignitaries, delegates, scientists, media personnel, and dear viewers, a very good evening to all of you. We at ISRO welcome you to the live coverage of India's prestigious Chandrayaan-3 mission's landing event on the lunar surface. These are the visuals from Mission Operation Complex at ISRO's Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, situated in Namma, Bengaluru, Karnataka. I, Arushi Seth, and my colleague, Dr. Padamdeo Mishra, are your hosts for the evening and shall accompany you on the journey of the landing event from powered descent start to touchdown. Today, we shall be witnessing the final phase of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan-3, wherein the lander module
will be making a safe and soft landing on the surface of the moon. These display screens show the countdown to the power descent start as well as the path that will be followed by the lander module. We are 18 minutes away from the commencement of power descent. India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on Moon's south polar region. ચંદ્રયાન 3 ને લઈને દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. ઈસરોમાંથી આપ અત્યારે લાઈવ જોઈ રહ્યા છો. મંતવ્ય ન્યૂઝની સ્ક્રીન ઉપર ઈસરોની અંદર જે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ થવાનું છે ચંદ્રયાન 3 ના લેન્ડિંગને લઈને તેના દ્રશ્યો આપ અત્યારે મંતવ્ય ન્યૂઝની સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો. પ્રફુલ સર, આપને પૂછવા માંગીશ, શું કહેશો? થોડીક જ વારની અંદર ગૌરવવંતી પળ ભારતીયો માટે આવવાની છે. દેવલ, આ ક્ષણો છે એ તમામ ભારતીયો માટે, ભારતમાં રહેતા હોય, ભારતની બહાર બીજા દેશોમાં વસતા હોય તમામ ભારતીયો માટે નહીં, વિશ્વભર માટે આ છે ગૌરવવંતી ક્ષણ છે. આ વિશ્વભરના વૈજ્ઞાનિકોની નજર આજે ચંદ્રયાન 3ની સફળતા ઉપર લાગેલી છે અને એમાં પણ ભારત છે એ ચંદ્ર ઉપર પહોંચનારો ચોથો દેશ બનશે. એટલું જ નહીં, જે એનો સાઉથ પોલ છે ત્યાં પહોંચનારો ભારત છે એ પહેલો દેશ બનશે. એનું આપણને સૌથી મોટું ગૌરવ છે અને એ ત્યાં પહોંચ્યા બાદ જે કાંઈ રિસર્ચ કરશે એ રિસર્ચના ફળ છે દુનિયા આખીને ચાખવા મળવાના છે. એટલે તમામની નજર છે, માત્ર ભારતની નહીં, તમામની નજર છે. કેમ કે હમણાં જ રશિયાએ જે લુના 25 છોડ્યું હતું એ જે ક્રેશ થઈ ગયું ત્યારબાદ તમામની નજર ચંદ્રયાન 3ના લેન્ડિંગ ઉપર છે અને એ સફળતાપૂર્વક થાય એવી સૌ કોઈ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે, સૌ કોઈ શુભેચ્છાઓ પાઠવી રહ્યા છે અને એ ગૌરવવંતી ક્ષણનો એક ઉત્સાહભેર ઇંતજાર કરી રહ્યા છે. ચોક્કસથી સર. વસંત સર, તમારી પાસે આવવા માંગીશ. આ જે ચંદ્રયાનની ટેકનોલોજી છે તેની અંદર એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે જો સેન્સર્સ ફેલ થઈ જશે અને 2 એન્જિન પણ ફેલ થઈ જશે તો પણ લેન્ડિંગ કરવામાં આવશે, તો ત્યારબાદ ત્યાંથી ઇન્ફોર્મેશન પૃથ્વી પર કઈ રીતે આવશે અને એના માટે કેવા પ્રકારની ટેકનોલોજીનો યુઝ કરવામાં આવ્યો છે, શું કહેશો? હા, સેન્સર આ વખતે બહુ એડવાન્સ બનાવવામાં આવ્યા છે, ખૂબ જ પહેલાં કરતાં વધુ સંવેદનશીલ અને એના જે લેન્ડિંગ લેગ્સ છે એ પહેલાં કરતાં વધુ મજબૂત બનાવાયા છે. એનું માળખું પહેલાં કરતાં વધુ મજબૂત છે. એટલે પહેલાં કરતાં વધુ હાર્ડ ઇમ્પેક્ટ પણ સહન કરે એ ટાઈપનું છે. એટલે ઈસરોની વૈજ્ઞાનિક કોમ્યુનિટીને ખૂબ જ આશા છે કે કંઈ એવી દુર્ઘટના નહીં બને અને એ તો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની મદદ વડે સોફ્ટવેર એ રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે, અલ્ગોરિધમ્સ વગેરે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેના સહારે એ મોડ્યુલ છે તે પોતાના લેન્ડિંગનો કમાન્ડ જાતે જ સંભાળી લેશે કોઈ પણ ફોલ થયાના સંજોગોમાં અને એ જાતે જ સર્વે કરશે અને સલામત સ્થળની શોધ કરશે અને એ રીતે પોતાનું સોફ્ટ લેન્ડિંગનું મિશન પાર પાડશે. અને એ દરમિયાન એને બીજા કોઈ કમાન્ડની આવશ્યકતા, બહારના કમાન્ડની આવશ્યકતા નહીં રહે, એટલું એને એ રીતે આયોજન કરવામાં આવેલું છે. એટલે આપણે સૌ એ માટે આશાવાદી છીએ કે એવું કંઈ દુર્ઘટના ન બને અને સફળતાપૂર્વક સોફ્ટ લેન્ડિંગ થાય, જેથી એના મોડ્યુલને તેમજ અંદરના ઉપકરણોને કોઈ જ પ્રકારની ક્ષતિ પહોંચે નહીં અને એના નિર્ધારિત જે પ્રયોગો છે એ પાર પાડે અને આપણને સફળતાના વધામણા આપે. પણ સર, ઈસરોના ચેરમેને એવી જાહેરાત કરી છે કે જો આવું થયું તો પણ એનું સોફ્ટ લેન્ડિંગ થશે અને ત્યારબાદ આપણી સાથે ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવામાં આવશે, એટલે કે આપણા સુધી એ બધી માહિતી પહોંચશે. તો આના માટે કેવા પ્રકારની ટેકનોલોજી યુઝ કરવામાં આવી છે? જો સેન્સર્સ બંધ થઈ જશે તો શું બીજા સેન્સર્સ કોઈ રીતે કાર્યરત થશે અથવા તો પાછળથી કોઈ રીતે આપણે કનેક્ટ થઈશું અને શું થશે તે મુદ્દે દર્શક મિત્રોને જણાવો. હા, એકવાર લેન્ડિંગ થઈ જાય
પછી જે ચંદ્રયાન-2 વખતે જે ઓર્બિટર હતું એ પણ કક્ષામાં અત્યારે એક્ટિવ છે, ફરી રહ્યું છે. એ રોવર તેમજ લેન્ડર બંને સાથે એ કનેક્ટેડ જ છે, એટલે એ પણ મોનિટરિંગ કરવાનું છે. અને જે પ્રોપલ્શન મોડ્યુલ છે એ પણ એની સાથે કનેક્ટેડ રહેવાનું છે. એટલે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી એ પોતાની રીતે એ ડેટા કલેક્ટ કરશે લેન્ડિંગ કર્યા પછી, અને એ પાછળથી જે ઓર્બિટર મોડ્યુલ છે એને એ પોતાનો ડેટા પ્રોવાઈડ કરી દેશે. પછી તે ઓર્બિટર દ્વારા આપણને બેંગ્લોરમાં એ ડેટા પ્રાપ્ત થવાનો છે. ચોક્કસથી સર, LV-M3 અને LV-M4 આ જે વ્હીકલ હતું એના દ્વારા જ ચંદ્રયાન-3 ને લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું, બરાબર ને? તો આ વિશેની થોડી માહિતી આપો, કારણ કે આ વ્હીકલ શું છે, એની અંદર કેવા પ્રકારની ટેકનોલોજીસ છે, અને એની અંદર ઈંધણ કેવું વપરાણું અને શું ટેકનોલોજીસ હતું તે બાબતે. આ LV-M3 રોકેટ જે છે, પહેલાં એને GSLV Mark 3 કહેવાતું, અત્યારે એ LV-M3 કહેવાય છે, એટલે કે લોન્ચ વ્હીકલ માર્ક 3. હવે એ જે છે એ આપણે બાહુબલી રોકેટ કહેવામાં આવે છે, જે હેવી ડ્યુટી હેવી લિફ્ટ રોકેટ છે, કે 400 ટન ઉપરાંતનું વજન છે એનું, અને 43 ફૂટ જેવું એની લંબાઈ છે, 43 મીટર જેવી એની લંબાઈ છે. એટલે એમાં સારું એવું ઈંધણ છે. એટલે એ જે પૃથ્વીનો વિમોચન વેગ જે છે એનાથી એમાં જરૂરી જે એને બૂસ્ટ અવેલેબલ થાય એટલી એનર્જી એને પ્રોવાઈડ કરવા સક્ષમ છે. અને જે ચંદ્રની ઓર્બિટ છે ત્યાં સુધી એને પહોંચાડી દે એટલું એ તાકાત ધરાવે છે. ચોક્કસથી સર. પ્રફુલ્લ સર, તમારી પાસે આવવા માંગીશ. ચંદ્રનું મહત્વ જ્યોતિષશાસ્ત્રની અંદર પણ એટલું છે, અને આપણા ઇતિહાસની અંદર પણ એની મહત્વ વિશે ઘણા બધા વાત થયેલી છે. હિન્દુ ધર્મ એકલો જ નહીં, પરંતુ મુસ્લિમ ધર્મનું હિજરી કેલેન્ડર જુઓ કે એના પણ જે મહિના છે તેનું પણ ચંદ્રના ઉપરથી જ તેના 12 મહિના નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. સાથે જ બીજા દેશોનો જે ઇતિહાસ છે, જેમ કે રોમન, અને તો એની અંદર પણ ચંદ્રનું આગવું મહત્વ રહેલું છે. આ અંગે શું કહેશો? વિશ્વના મોટા ભાગના ધર્મોમાં ચંદ્ર અને સૂર્ય બંનેનું મહત્વ રહેલું છે, કેમ કે આપણે પહેલાંથી ખગોળ સાથે જોડાયેલા છીએ, આદિમાનવ હતો ત્યારથી. એટલે જ્યારે આદિમાનવ હતો ત્યારે પણ એ સમયની ગણતરી છે, ચંદ્ર ઉગે ને ચંદ્ર આથમે એના આધારે કરતો હતો. તમે આપણા ધર્મશાસ્ત્રોમાં જુઓ તો ઋગ્વેદ છે, શતપથ બ્રાહ્મણ છે, એમાં પણ હજારો વર્ષ પહેલાં ચંદ્ર છે એની સાથે મનુષ્ય કઈ રીતે સંકળાયેલો હતો માનસિક રીતે, અને કઈ રીતે એ એના સમયની ગણતરી કરતો હતો, પંચાંગની ગણતરી કરતો હતો, એ બધી વિગતો આપણા ધર્મમાં આપેલી છે. હવે તમે જો હિન્દુ ધર્મની વાત કરો ને, તો હિન્દુ ધર્મમાં ચંદ્રનું ખૂબ જ મહત્વ છે. તમે પ્રાકૃતિક દ્રષ્ટિએ જુઓ તો આપણે ચંદ્રને મામા કહે છે, સૂરજને દાદા કહે છે, પૃથ્વીને માતા કહે છે. એટલે જે સમગ્ર પ્રકૃતિના જે તત્વો છે એને આપણે એક ફેમિલી મેમ્બર બનાવ્યા છે, આપણા કુટુંબીજન બનાવ્યા છે. એટલે ચંદ્ર સાથે છે એ આપણે બહુ જ જોડાયેલા છીએ. તમે જ્યોતિષનું કહો તો જ્યોતિષની અંદર પણ એનું ખૂબ જ મહત્વ છે કે ચંદ્ર ગ્રહ છે એ કયા ભાવમાં પડ્યો છે, અને એને આધારે એને જે વ્યક્તિની બૌદ્ધિક ક્ષમતા છે, એની માનસિક સ્વાસ્થ્ય છે, એનું કેટલો વિદ્યા છે, એ બધું એના આધારે જોવાતું હોય છે. હવે ધર્મની અંદર તમે જુઓ તો હિન્દુ ધર્મની અંદર જે કરવા ચોથ છે ત્યારે એનું વિશેષ મહત્વ છે. શરદ પૂર્ણિમા તમે જુઓ કે લોકો પૌવા અને દૂધ ધરાવીને ખાતા હોય છે. ઘણા બધા લોકો પૂનમ ભરતા હોય છે ચોક્કસ ધાર્મિક સ્થળે. તમે જોયું કે આજે પૂનમ ભરવા ગયા હતા એમ કહેશે. અને અનેક લોકો એવા છે કે જે પૂર્ણિમાના દિવસે ઉપવાસ કરતા હોય છે, કારણ કે જે ચંદ્રના જે કિરણો છે એની પૃથ્વી ઉપર પૂનમના દિવસે મહત્તમ અસર થતી હોય છે. તમે જુઓ કે એ વખતે દરિયામાં ભરતી આવતી હોય છે. એ દિવસે તમે જે પાગલખાના હોય છે ત્યાં જે પાગલ વ્યક્તિ હોય છે એને સાચવવી પડતી હોય છે પૂનમના દિવસે, કેમ કે એની ગાંડપણની માત્રા વધી જતી હોય છે. એટલે ચંદ્ર છે એની પૃથ્વી ઉપર ખૂબ જ મોટી અસર છે. તમે ઇસ્લામ ધર્મ જુઓ,
તો એમનું જે હિજરી સંવત છે એ કેલેન્ડર એ ચંદ્રના આધારે નક્કી થતું હોય છે. રમજાન મહિનો છે એ ચંદ્ર દેખાયો કે નહીં એના આધારે થતું હોય છે. ઈદ ચંદ્રના આધારે નક્કી થતી હોય છે. ઇસ્લામ ધર્મ પણ ચંદ્રમાં એટલું જ માને છે. આપણા વેદાંત ધર્મમાં પણ ચંદ્રને અત્યંત મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે અને એને માનસ તત્વનું એક પ્રતીક માનવામાં આવે છે. એટલે મન અને ચંદ્ર એ બે જોડાયેલા છે. જેનો ચંદ્ર નબળો હોય ને એ લોકોની માનસિક સ્વાસ્થ્ય વારંવાર ગડબડાતું હોય છે. એ રીતે વેદાંત ધર્મ છે એની અંદર પણ એનો છે. જૈન ધર્મ, બૌદ્ધ ધર્મ, તમામ ધર્મોમાં એનું મહત્વ છે. બૌદ્ધ ધર્મમાં તો મોક્ષ માટે એની પ્રાર્થના અને એના મંત્રોચ્ચારો થતા હોય છે. અને ભગવાન બુદ્ધના જન્મ અને ચંદ્રની પરિસ્થિતિ એ બેનું ખૂબ જ મોટી માન્યતા બૌદ્ધ ધર્મમાં છે. જૈન ધર્મમાં છે એ તમે જુઓ કે સૂર્યાસ્ત પહેલાં જમી લે છે. કેમ કે ચંદ્ર ઉગ્યા પછી તમામ ક્રિયાઓ ધીમી થઈ જાય છે અને વાતાવરણમાં બેક્ટેરિયા વધી જાય છે એટલે લોકો વહેલું જમી લેવાનું પસંદ કરે છે. જૈન ધર્મમાં પણ ચંદ્ર અને સૂર્ય બંનેનું એટલું જ મહત્ત્વ છે. તમે જુઓ કે તમામ માનવ જે સંસાર છે એ જે આ પ્રાકૃતિક તત્વો છે, ખગોળીય તત્વો છે એની સાથે જોડાયેલા છે. તમે લગ્ન વખતે તમે જુઓ નવગ્રહની ગ્રહ શાંતિ કરવામાં આવે છે. એટલે ધાર્મિક વિધિઓ, ધાર્મિક ક્રિયાઓ, ધાર્મિક માન્યતાઓ તમામ બાબતો ચંદ્ર, સૂર્ય, પૃથ્વી, નદી, ગાય તમામ સાથે જોડાયેલા છે. જે પ્રાકૃતિક તત્વો છે એને એ ફેમિલી મેમ્બર બનાવી અને આપણે એમાં તમામ લેખકોએ કહ્યું છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિ છે એની અંદર ચંદ્રનું અત્યંત મહત્ત્વ છે, નક્ષત્રનું અત્યંત મહત્ત્વ છે. એ આખી જે બાબતો છે એ આપણા લોહી સાથે વણાઈ ગયેલી બાબતો છે. દેવલ ચોક્કસથી સર. વસંત સર, તમારી પાસે આવવા માંગીશ. ચંદ્રયાન 3નું જે લેન્ડિંગ છે ને તે દક્ષિણ પોલની ઉપર થવાનું છે, ચંદ્રના દક્ષિણ પોલની અંદર. તો આનું શું વિશેષ મહત્વ છે? ખાસ મહત્વ તો એ કે દક્ષિણ પોલ ઉપર આજ સુધી કોઈ ગયું નથી અને વૈજ્ઞાનિક કોમ્યુનિટીને એ આશા છે કે ત્યાં જે આજ સુધી જે શોધખોળો થઈ નથી, જે કંઈ નવું માહિતી પ્રાપ્ત થઈ નથી એવી માહિતી તેઓ પ્રાપ્ત થાય, એવી માહિતી કે જેની માનવજાતને અને આપણા દેશને ખૂબ જ ઉપયોગી થાય એવી અપેક્ષા છે. અગાઉ વાત કરવામાં આવી છે એ પ્રમાણે ત્યાં એક તો પાણીનો જથ્થો મળવાની ખૂબ આશા છે. જે આપણા ચંદ્રયાન પ્રથમ એણે જે અંદાજ આપેલો કે ત્યાં પાણી હોવાની શક્યતા ચંદ્ર ઉપર છે, તો એ ત્યાં કોલ્ડ સ્પોટ ઘણા છે. સાઉથ પોલ ત્યાં સાઇબિરિયા જેવું કોલ્ડ સ્ટોરેજ છે અને એનાથી પણ વધુ માઇનસ ટેમ્પરેચર ત્યાં રહે છે, 250 ડિગ્રી જેવું, 250 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ જેવું. એટલે ત્યાં પાણીનો જથ્થો લાખો નહીં પણ કરોડો વર્ષોથી ત્યાં જમા થતો રહ્યો હોય એવું માનવું છે. કારણ કે પાણીમાં શું હોય કે હાઇડ્રોજન, H2O પાણીનો કેમિકલ ફોર્મ્યુલા. એટલે હાઇડ્રોજન સૌર પવનોમાંથી આવે ત્યાં અને ઓક્સિજન ત્યાં કેમિકલ બંધારણમાંથી હોય. એટલે એ રીતે બેનું સંયોજન થઈને ત્યાં પાણી એક્યુમ્યુલેટ થયું હોય એવી પૂરી શક્યતા વૈજ્ઞાનિકો અંદાજે છે. અને એ પાણી ઠંડા ભાગોમાં જ કેન્દ્રિત થાય, બાકીના ભાગો ગરમ છે. ચંદ્રમાં જે સૂર્ય સન્મુખ ભાગો છે ત્યાં ખાસ સારી એવી ગરમી રહે છે, આપણા પૃથ્વી કરતાં અનેક ગણી. તો એ ઠંડા ભાગોમાં એ રીતે પાણીની જમાવટ ત્યાં જોવા મળે એવું વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે. બીજું સાઉથ પોલ એટલા માટે કે એક તો નાસાએ જે કલ્પના કરેલી કે સાઉથ પોલમાં હિલિયમ-3 નામનો હિલિયમનો હેવી આઇસોટોપ એ ત્યાં મળવાની શક્યતા એમણે જોઈ છે. તો એ પણ જે સાઉથ પોલના કોલ્ડ સ્પોટમાં સચવાઈ રહે, ગરમ પ્રદેશોમાં ના રહી શકે કારણ કે હિલિયમ, હાઇડ્રોજન વગેરે હળવા વાયુઓ છે, એની જમાવટ શક્ય નથી. પણ આ કોલ્ડ સ્પોટ છે એ ખૂબ જ માઇનસ ટેમ્પરેચર ધરાવે છે. એટલે જે સૌર પવનો દ્વારા જે હાઇડ્રોજન, હિલિયમ એના જે ન્યુક્લિયસ જે ત્યાં સૌર પવનો સાથે આવતી હોય એ ત્યાં જમીનમાં પચી જાય. કારણ કે ત્યાં ચંદ્રને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે નહીં, એટલે સૌર પવનો પુષ્કળ વેગ સાથે ત્યાં ફેંકાતા હોય અને અભિષેક થતો હોય.
એટલે એ જમીનમાં ત્યાં પચી ગયા હોય લાખો કરોડો વર્ષોથી. એટલે નાસાના અંદાજ મુજબ લગભગ 11 લાખ ટન 11 લાખ મેટ્રિક ટન જેવો હિલિયમ-3નો આઇસોટોપનો જથ્થો ત્યાં હોવો જોઈએ એવો નાસાનો અંદાજ છે. એટલે જ ભારતના વૈજ્ઞાનિકો ઈસરો સાઉથ પોલ ઉપર સંશોધન કરવા માટે એમણે પસંદગી કરેલી છે અને એના ઠંડા ભાગોમાં રોવર પ્રયાસ કરશે એ શોધખોળો કરવા માટે. જો હિલિયમનો જથ્થો મળી ગયો તો માનવજાતને પૃથ્વીવાસીઓને જાણે કે જેકપોટ લાગ્યો એ જેકપોટ બરાબર છે. કારણ કે હિલિયમ એ સ્વચ્છ ઉર્જાનો સ્ત્રોત છે અને વિપુલ ઉર્જાનો સ્ત્રોત છે. પૃથ્વી ઉપર એ ઉપલબ્ધ નથી. એ છે તો લંકામાંના સોના મુજબ ચંદ્ર ઉપર છે. પણ જો આજે ટેકનોલોજી એટલી આગળ વધી છે કે આપણે સાઉથ પોલ ઉપર લેન્ડિંગ કરવા માટે આશા રાખી રહ્યા છીએ અને તો જો લેન્ડિંગ કરીએ તો આ પાણી મળે, ઓક્સિજન મળે, હાઇડ્રોજન મળે તો ઉર્જા અને પાણી મળ્યા તો કોલોની સ્થાપવા માટે, ફેક્ટરી સ્થાપવા માટે ત્યાં પછી કોઈ બહુ વધારે અંતરાય રહેતા નથી. ઉર્જા ત્યાં જે સૂર્યોદય થાય છે એવા પ્રદેશોમાં ત્યાં ઉર્જા આસાનીથી મળી રહે. અને હિલિયમનું મહત્ત્વ પૃથ્વીવાસીઓ માટે છે કારણ કે એ ઉર્જા આપણે અહીં લાવી શકીએ એમ છે. કારણ કે વિપુલ એ ખૂબ જ કિંમતી છે એટલે એ પોસાય એમ છે. ત્યાંથી એ હિલિયમનો જથ્થો કલેક્ટ કરીને રોબોટિક મિશનો દ્વારા સમાનવ અવકાશયાત્રા વગર પણ ત્યાંથી ઉત્ખનન કરીને, પ્રોસેસ કરીને, છૂટો પાડીને, લિક્વિફાય કરીને પાર્સલ તરીકે પૃથ્વી ઉપર મોકલી શકાય એમ છે. અને એ જો પૃથ્વી ઉપર એ રીતે લાવી શકીએ તો સમજો કે ઉર્જાની ગંગાનું પૃથ્વી પર અવતરણ થયું. એ જે હિલિયમ-3 આઇસોટોપ છે એ ઉર્જાના અક્ષયપાત્ર બરાબર છે. એનું જે અત્યારના જે ન્યુક્લિયર રિએક્ટરો છે એમાં ફિશન પ્રોસેસથી હેવી એલિમેન્ટ્સનું ફિશન કરવામાં આવે છે. એમાંથી ઉર્જા પેદા થાય છે જે એની કુલ ઉર્જાના માંડ 1-2% વધારે હોતી નથી. બાકીની ઉર્જા એના કિરણોત્સર્ગી કચરા રૂપે પડી રહે છે. પણ હિલિયમ-3ની બાબતમાં એવું નથી. એ હિલિયમ-3 જે છે એનાથી સ્વચ્છ ન્યુક્લિયર રિએક્શન આપણને મળે છે. થર્મોન્યુક્લિયર રિએક્ટર જે ફ્યુઝન આધારિત હોય છે ટોકોમાક કે બીજી અન્ય ટોરસ અને અન્ય ટેકનોલોજી દ્વારા એ થર્મોન્યુક્લિયર રિએક્શનમાં અત્યારના મુજબ હાઇડ્રોજન, ડ્યુટેરિયમ, ટ્રિટિયમ વગેરે વપરાય છે અને એમાં રિએક્શનમાં ટ્રિટિયમ પેદા પણ થાય છે નવો. તો એ ટ્રિટિયમ એ કિરણોત્સર્ગી પદાર્થ છે. એ સ્વચ્છ ઉર્જા આપી શકે નહીં. પણ જો એની જગ્યાએ ડ્યુટેરિયમ સાથે હિલિયમ-3નું ફ્યુઝન કરવામાં આવે તો કિરણોત્સર્ગી ટ્રિટિયમ પેદા થતો નથી, કિરણોત્સર્ગી ન્યુટ્રોન પેદા થતો નથી, પરંતુ નોર્મલ હિલિયમ અને સામે ઉર્જા રૂપે વેગીલો પ્રોટોન પેદા થાય છે. એટલે આ બંને પદાર્થો બિલકુલ કિરણોત્સર્ગી નથી જ્યારે એમાં વિપુલ ઉર્જા મુક્ત થાય છે. તો આ હિલિયમ-3 જો ઉપલબ્ધ થાય તો એ માનવજાત માટે મોટું ઉર્જાનું, સ્વચ્છ ઉર્જાનું વરદાન બને તેમ છે. સ્વચ્છ ઉર્જાનું અક્ષયપાત્ર સમાન છે. અને એ ગંગા પૃથ્વી પર જો અવતરણ કરે તો પૃથ્વીવાસીઓનું જે પ્રદૂષણ મુક્ત સ્વચ્છ ઉર્જાનું સપનું અને ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટથી બચવા માટેના જે વર્ષોથી જે સંશોધનો પ્રયાસો થાય છે એ સાકાર થાય તેમ છે. સર, આપે ઘણી બધી લોકોપયોગી અને બહુ જ સારી માહિતી આપી, પણ એમાં આપે એક જે શબ્દ પ્રયોગ કર્યો હેવી આઇસોટોપ, એ અમારા દર્શકો સમજી શકે એવી સરળ ભાષામાં સમજાવશો? હા, આઇસોટોપ એ એના રૂપો છે તત્વના. એમાં જે કઈ રીતે ઉપયોગી થઈ શકે લોકોને? હા, આઇસોટોપ એ કુદરતમાં જોવા મળતા જે તત્વના અલગ રૂપો છે. દાખલે કે હાઇડ્રોજન, એના ઇલેક્ટ્રોન જે પ્રોટોનની આજુબાજુ પ્રદક્ષિણા કરતો હોય એ સાદો હાઇડ્રોજન. પણ જો એની ન્યુક્લિયસ કેન્દ્રમાં પ્રોટોન ઉપરાંત એક ન્યુટ્રોન પણ જો હોય તો એ ડ્યુટેરિયમ કહેવાય છે. સામાન્ય રીતે દરિયામાં, નદીમાં, જે જળાશયોમાં આપણે જે પાણી જોઈએ છે તેમાં ડ્યુટેરિયમની હાજરી અમુક આંશિક રીતે હોય છે. આપણા ગુજરાતમાં જ હેવી વોટરનો પ્લાન્ટ બરોડામાં છે, આપણે જાણીએ છીએ. તો એ ડ્યુટેરિયમ પ્રકારનો હેવી
આઇસોટોપ કહેવાય છે. એમાં એક ન્યુટ્રોનનો જે પેલા કરતાં એમાં ન્યુટ્રોનનો ઉમેરો હોય છે, એટલે એને હેવી આઇસોટોપ કહેવામાં આવે છે. એમાં વધુ એક જો ન્યુટ્રોન એમાં ન્યુક્લિયસમાં સમાવિષ્ટ હોય તો એ ડ્યુટેરિયમ જગ્યાએ ટ્રિટિયમ કહેવાય. એ રીતે સર, આપણે ચંદ્રયાન-2 છે એ હેવી લેન્ડિંગના કારણે ક્રેશ થઈ ગયું હતું એ વખતે, પરંતુ ચંદ્રયાન-1 છે એણે સૌ પ્રથમ ત્યાં પાણી હોવાના સંકેતો આપણને આપ્યા હતા. એ શું છે? હા, પાણી હોવાના સંકેતો સૌથી પહેલા આપણે ભારતના ચંદ્રયાને આપ્યા હતા. હા, એ વખતે શું બાબતો હતી આપ કહેશો? એ વખતે કોઈ લેન્ડર રોવર નહોતું, પણ ઓર્બિટર અને એના દ્વારા ઇમેજિંગ અને જે સેન્સિટિવ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ખરા એના દ્વારા જે ડેટા કલેક્ટ કરવામાં આવ્યો એનાથી એ અંદાજ આવ્યો. કારણ કે દરેક તત્વની રોકવા માંગીશ. હા, During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है. The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं. पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है. The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. आरुषि, अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है. आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है. अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है. The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि एएलएस एक्टिवेट किया जा चुका है इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है. इस दौरान आपके स्क्रीन पे ये सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं. इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा. During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done.
We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले. The lander imager is continuously taking photographs of the moon's surface, and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई, अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द एटीट्यूड होल्ड फेज.
where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेज ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally. And we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes. And the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है।
We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. And the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकेंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. Applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से
सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए, इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं।
मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है
sky is not the limit. साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Chandrayaan 3. Thank you. He is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The Associate Director, Kalpana, and the Mission Operations Director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar, and the Director. Mission Operations Director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar, and the Director. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations, right from launch till landing, happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to land to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team, and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly, and I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3.
we have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously. And this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team. And of course, with the guidance from our chairman ISRO, our directors, and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you, one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff, and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan 3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that. It is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today, this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for few years, and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you. A big thank you, because even casual remark, an unintended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way,
but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very, very, very welcome, and we are very, very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful. In fact, I was not that much confident because we have seen a couple of times issues. Because I know very well as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail. But so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family for the wonderful work you did in ISRO. Thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you. Scientists have not only made history but also remade the idea of geography. It is truly a momentous occasion, the kind of event that happens once in a lifetime, making all Indians proud. I congratulate ISRO and everybody involved in this mission and wish them greater accomplishments ahead. The success of Chandrayaan, I believe, is also a major achievement for the whole of humankind. It shows how India has harnessed its rich traditional knowledge base along with
modern science in the service of humanity. तो राष्ट्रपति द्रौपदी को आपने सुना, उन्होंने ભારતે ઇતિહાસ રચી લીધો છે. ચંદ્રયાન-3 ચંદ્ર પર લેન્ડ થઈ ચૂક્યું છે. ભારત માટે આ પળ ન ભૂલી શકાય તેવી છે, કારણ કે દરેક ભારતીય માટે આ પળ ગૌરવવંતી પળ છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જોહાનિસબર્ગથી આ સમગ્ર ઘટનાક્રમને નિહાળ્યો છે. સફળ લેન્ડિંગની પ્રક્રિયાને વડાપ્રધાનશ્રીએ જોહાનિસબર્ગથી જોડાઈને નિહાળી છે. ત્યારબાદ તેમને ઇસરોના વૈજ્ઞાનિકોને સાથે જ 140 કરોડ ભારતીયોને પણ અભિનંદન પાઠવ્યા છે અને આ અવિસ્મરણીય પળ માટે તેઓ સાક્ષી બન્યા છે. સાથે જ દરેક ભારતીય માટે આ એક ગૌરવવંતી પળ છે. દરેક ભારતીય જેની 14 જુલાઈથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, 41 દિવસનો જે રાહ જોવાની જે સફર હતી તે અત્યારે પૂર્ણ થઈ છે. આજે ચંદ્રયાન-3 ચંદ્ર પર સફળ લેન્ડ કર્યું છે. વડાપ્રધાન શ્રી પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, કારણ કે ભારતે નવી ઉપલબ્ધિ હાંસલ કરી છે. ભારતે ઇતિહાસ રચ્યો છે. વિશ્વનો પ્રથમ દેશ છે ભારત, જે ચંદ્રના દક્ષિણ પોલ ઉપર, દક્ષિણ ધ્રુવ પર જેને સફળ લેન્ડિંગ કર્યું છે. એટલે અત્યારે કહી શકાય છે કે ચંદ્ર પર ભારત પહોંચી ગયું છે. ભારતનો ત્રિરંગો ચંદ્ર પર લહેરાઈ ચૂક્યો છે. જે રીતે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ચંદ્રયાનના એક પૈડા પર અશોક ચક્ર ચિહ્નિત હતું, જેને લઈને એમ કહી શકાય કે આપણું રાષ્ટ્ર इसरो द्वारा आयोजित चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग अवसर पर मेरे साथ सैक के एसोसिएट डायरेक्टर श्री अपूर्वा भट्टाचार्य जी, कंट्रोलर श्री विवेक कुमार जैन, अहमदाबाद डायरेक्टर श्री NN देसाई, CISF कमांडर श्री मनीष कुमार शर्मा, सभी अधिकारीगण, टीम इसरो के सदस्य, आप सभी को मेरा नमस्कार। विश्व गगन में फिर से गूंजे भारत मां की जय जय जय। ये क्षण हमारे लिए बहुत गौरव खबर बनी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और टीम इसरो के हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सब विश्व नेता और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज अहमदाबाद के इस परिसर में इसरो की एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। पिछले 9 सालों में हम सभी ने यह देखा है ભારતે ઇતિહાસ રચી લીધો છે. ચંદ્ર પર પહોંચનાર ભારત ચોથો દેશ છે, પરંતુ ચંદ્રના દક્ષિણ ભાગ ઉપર ઉતરનાર ભારત પ્રથમ દેશ છે, જેને લઈને તેવું કહી શકાય કે વિશ્વની નજર જે ચંદ્ર પર હતી, ચંદ્રયાન-3 મિશન ઉપર હતી, તે અત્યારે સફળ થયું છે અને ચંદ્રયાન-3 ચંદ્ર પર સફળ રીતે લેન્ડિંગ કરી લીધું છે. આના સાક્ષી બન્યા છે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, જે જોહાનિસબર્ગથી જોડાયા છે. અત્યારે વડાપ્રધાન શ્રી જોહાનિસબર્ગ પહોંચ્યા છે, કારણ કે બ્રિક્સ સમિટનું ત્યાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાંથી લાઈવ જોડાઈને આ ક્ષણના સાક્ષી બન્યા છે. મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. CR પાટીલે જે રીતે ઉજવણી કરી છે તેના દ્રશ્યો આપ અત્યારે મંતવ્ય ન્યૂઝની સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. CR પાટીલે જે ઉજવણી કરી છે, જે ખુશી વ્યક્ત કરી છે, તેમની ઓફિસના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. સમગ્ર ભારત માટે જ્યારે અત્યારે આ ગૌરવવંતી પળ છે, ત્યારે CR પાટીલ પણ અત્યારે આ ક્ષણને ઉજવી રહ્યા છે, માણી રહ્યા છે. ઇસરોના લાઈવ ટેલિકાસ્ટને જોઈને સૌ કોઈ અત્યારે હરખાઈ રહ્યા છે. ત્યારે આ દ્રશ્યો છે તે CR પાટીલની ઓફિસના છે. CR પાટીલ પણ આ ક્ષણને ટીવીના માધ્યમથી માણી રહ્યા છે અને ખુશી મેળવી રહ્યા છે, હરખાઈ રહ્યા છે.
સીઆર પાટીલે વૈજ્ઞાનિકોને અભિનંદન પાઠવ્યા છે। સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। દ્રશ્યોમાં જોયું આપણે જે રીતે સીઆર પાટીલે ખુશી વ્યક્ત કરી છે, સાથે જ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે પણ અભિનંદન પાઠવ્યા છે। તો ભારત દેશના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ પણ વૈજ્ઞાનિકોને અભિનંદન પાઠવ્યા છે। સીઆર પાટીલે પણ વૈજ્ઞાનિકોને અભિનંદન પાઠવ્યા છે। સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। ચંદ્રયાન 3ના સફળ મિશનને લઈને દરેક ભારતીય અત્યારે હરખાઈ રહ્યું છે। દરેક ભારતીય અત્યારે એકબીજાને અભિનંદન આપી રહ્યું છે। ચંદ્રયાનની સફળ લેન્ડિંગ બાદ ઘાટલોડિયા ખાતે આવેલા મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય ખાતે ઉજવણી છે તે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। સીધા દ્રશ્યો છે કે જે પણ લોકો છે તે લોકો ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં છે। જે પ્રમાણે ચંદ્રયાનની લેન્ડિંગ થયું છે, ઉજવણી કરવામાં આવી છે, શું કહેશો? ભારતના વૈજ્ઞાનિકોએ 1947માં દેશ આઝાદ થયા પછી પહેલી વાર ભારતના વૈજ્ઞાનિકોએ એક સફળ ચંદ્રયાન 3ને ચંદ્ર ઉપર પરીક્ષણ લેન્ડિંગ કરાવી અને માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સમગ્ર દેશના લોકોનો વિશ્વાસ સંપાદન કર્યો છે। ભારતના વૈજ્ઞાનિકો ઉપર ભારતના તમામ નાગરિકોને ખૂબ વિશ્વાસ છે અને ગૌરવ છે। શું કહેશો આપ? જે પ્રમાણે હાલ ચંદ્રયાનનું લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું છે, શું કહેશો? મોદી 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 આજે ભારતના વૈજ્ઞાનિકોએ જે દુનિયામાં ડંકો વગાડ્યો છે તેનું અમે બહુ ગૌરવ અનુભવીએ છીએ। બસ એ જ ભાઈ બોલે, ભારતના વૈજ્ઞાનિકોએ દુનિયાભરમાં ગૌરવની વ્યાખ્યા ચાલુ કરી, અમને ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો છે ભારતના વૈજ્ઞાનિકો પ્રત્યે। મહિલાઓ પણ છે, મહિલાઓ પણ જે ઉજવણી છે તે ઉજવણીમાં જોડાય છે। સાથે સાથે વાત કરીએ, બેન શું કહેશો આપ? બસ આપ જોઈ રહ્યા છો કે સમગ્ર દેશ અને વિશ્વમાં કેટલી ખુશી છે। ભારત દેશે આજે આગવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે। ત્યારે જ્યારે દેશ આઝાદ થયો એ જ્યારે ખુશી હતી એના કરતા પણ વધારે ખુશી આપ સૌ લોકોમાં જોવા મળી રહી છે અને ભારત દેશ હજુ પણ વધી પ્રગતિના શિખરો સર કરે એવી અમે સૌને ગૌરવની લાગણી સાથે અમે સૌ આજે ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ। ભારતના વૈજ્ઞાનિકોએ આજે ફરીવાર ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે અને ચંદ્ર પર એક બીજો દેશ ભારત દેશ એટલે કે આપણો તિરંગો લહેરાયો છે। એ માટે અમે સૌ ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ। જ્યાં મોદી સાહેબ જેવા મોદી સાહેબ અમારી સાથે હોય ત્યાં ભારત દેશને કોઈ કશું ના બગાડી શકે એ આજે સાબિત કર્યું છે। ખૂબ જ ફૈઝલ ખાન જે પત્રકાર છે, સોરી કોંગ્રેસ વાળાનો મીડિયા જે સંભાળે છે, ફૈઝલ ખાન કહેતા હતા કે અમારો તો ધ્વજમાં જ ચાંદ છે, પરંતુ અમારો તો ચંદ્ર પર ભારતનો ધ્વજ લહેરાઈએ છીએ। અમે ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ। વી આર પ્રાઉડ ઓફ ઇન્ડિયા મિનિસ્ટર એન્ડ ઇન્ડિયા વૈજ્ઞાનિક। બિલકુલ જી, જો વાત કરવામાં આવે તો ઘાટલોડિયા ખાતે આવેલા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના જે કાર્યાલય છે તે કાર્યાલય આગળ જે ચંદ્રયાનનું જે સફળ લેન્ડિંગ થયું છે ત્યારબાદ ફટાકડા ફોડી અને ઉજવણી છે તે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી હતી। કેમેરામેન બિપિન સાથે રવિ ભાવસાર, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અમદાવાદ। વડાપ્રધાનશ્રીએ પણ અભિનંદન પાઠવ્યા છે। ભારતે અત્યારે ઇતિહાસ રચ્યો છે। ભારતે ચંદ્રયાન 3ને લોન્ચ કર્યું છે। 4 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करना हो या 7 देशों के लिए सैटेलाइट छोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारा अमेरिका, रूस और चीन की तुलना में काफी कम खर्च पर क्वालिटी सेवा उपलब्ध करा रहा। ભારતે ઇતિહાસ રચી લીધો છે। ભારતે પ્રથમ દેશ બની ગયો છે જેને ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર પ્રથમ લેન્ડિંગ કર્યું છે, પ્રથમ ઉતરાણ કર્યું છે। ત્યારે અત્યારે સમગ્ર ભારત દેશ સાથે જ વિશ્વ પણ આ ઉજવણીની અંદર જોતરાયો છે, કારણ કે ખુશીની પળ આવી ગઈ છે જેની રાહ 41 દિવસથી જોવાતી હતી તે અત્યારે પૂર્ણ થઈ છે। સાથે જ 4 વર્ષની વૈજ્ઞાનિકોની મહેનત સફળ થઈ છે। વૈજ્ઞાનિકોએ જે દિવસ રાત ઉજાગરા કર્યા છે, જે ઝીણામાં ઝીણી બાબતનો ખ્યાલ રાખ્યો છે, તે મહેનત અત્યારે સફળ થઈ છે અને ચંદ્ર પર ચંદ્રયાને સફળ રીતે લેન્ડિંગ કર્યું છે। સાથે જ નરેન્દ્રભાઈ મોદી જે જોહાનિસબર્ગથી જોડાયા હતા અને આ પળના સાક્ષી બન્યા છે। આ મુદ્દે દરેક ભારતીય એકબીજાને જ્યારે અભિનંદન પાઠવી રહ્યા છે ત્યારે વડાપ્રધાનશ્રીએ પણ વૈજ્ઞાનિકોને અભિનંદન પાઠવ્યા છે। તો ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે તેમજ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ પણ આ પ્રસંગે દરેક ભારતીયોને સાથે જ ભારતના વૈજ્ઞાનિકોને ભારતનું નામ ઉજાગર કરવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા છે।
આ પળ માટે વર્ષો સુધી મહેનત કરી છે વૈજ્ઞાનિકોએ. છેલ્લા 4 વર્ષથી લોકો પોતાના પરિવારને દિવસ રાત ભૂલી ગયા છે અને મહેનત કરી છે. ચંદ્રયાન 3 જ તેમનું મિશન હતું જે સફળ થયું છે. આ દિવસ આપણા માટે મહત્વનો દિવસ છે, ગૌરવનો દિવસ છે. દરેક ભારતીયની છાતી અત્યારે ગજગજ ફૂલી રહી છે, કારણ કે આવું કરવા વાળો વિશ્વનો પ્રથમ દેશ બન્યો છે. हो चुका है। ઘર લગ્ન માટે તૈયાર છે, બસ તારા આવવાની રાહ જોઈ રહ્યો છું. નવું ફર્નિચર, નવો પેન્ટ, નવું ટીવી, નવું ઇન્ટરનેટ કનેક્શન, નવો કેબલ. 1 કલાક સુધી દળશું. ખૂબ જ સરળ પરિવાર છે. તેમની પાસે હાઈ સ્પીડ બ્રોડબેન્ડ પણ નથી. મારા ફેવરિટ શોઝ વગર હું મનોરંજન કેવી રીતે કરીશ? પછી પુત્રની મિલકત દાદીએ પોપટને આપી દીધી. જ્યારે આ છે તો બીજા કઈની શું જરૂરત? જ્યારે આ છે તો બીજા કઈની શું જરૂરત છે? GTPL ઓફર કરે છે HD પિક્ચર ક્વોલિટી, ખરેખર અમર્યાદિત હાઈ સ્પીડ ઇન્ટરનેટ અને GTPL ની 24/7 ગ્રાહક સપોર્ટ. આ તે જમાનાનું નહીં, આ જમાનાનું કનેક્શન છે. કાલે લગન કરી લઈએ. હમણાં જ કરી લઈએ. મેલેરિયાનું કારણ જમા થયેલા પાણીમાં પેદા થવાવાળા એનોફિલિસ મચ્છર. આસપાસ પાણીનો જમાવ નહીં તો મચ્છર અને મેલેરિયા પણ નહીં. માથાનો દુખાવો, શરીરનો દુખાવો, તાવ વગેરે લક્ષણ દેખાય તો સ્વાસ્થ્ય કર્મીનો સંપર્ક કરો. ગર્ભવતી મહિલાઓ અને બાળકોના માટે વિશેષ સાવધાની જરૂરી છે. ઇલાજમાં વિલંબના કારણે મેલેરિયા જીવલેણ પણ બની શકે છે. સરકારી હોસ્પિટલોમાં મેલેરિયાની તપાસ અને ઇલાજ મફત છે. ઘર લગ્ન માટે તૈયાર છે, બસ તારા આવવાની રાહ જોઈ રહ્યો છું. નવું ફર્નિચર, નવો પેન્ટ, નવું ટીવી, નવું ઇન્ટરનેટ કનેક્શન, નવો કેબલ. 1 કલાક સુધી દળશું. ખૂબ જ સરળ પરિવાર છે. તેમની પાસે હાઈ સ્પીડ બ્રોડબેન્ડ પણ નથી. મારા ફેવરિટ શોઝ વગર હું મનોરંજન કેવી રીતે કરીશ? પછી પુત્રની મિલકત દાદીએ પોપટને આપી દીધી. જ્યારે આ છે તો બીજા કઈની શું જરૂરત? જ્યારે આ છે તો બીજા કઈની શું જરૂરત છે? GTPL ઓફર કરે છે HD પિક્ચર ક્વોલિટી, ખરેખર અમર્યાદિત હાઈ સ્પીડ ઇન્ટરનેટ અને GTPL ની 24/7 ગ્રાહક સપોર્ટ. આ તે જમાનાનું નહીં, આ જમાનાનું કનેક્શન છે. કાલે લગન કરી લઈએ. હમણાં જ કરી લઈએ. ₹140 કરોડની જનતામાં આજે મહત્વનો દિવસ છે. આ દિવસ આપણા માટે મહત્વનું કહી શકાય છે. ભારત માટે આજે ઇતિહાસ રચ્યો છે. ભારતે CMએ પાઠવ્યા અભિનંદન. ચંદ્રયાન 3 ને લઈ અને મહત્વના સમાચાર. CR પાટીલે વૈજ્ઞાનિકોને પાઠવ્યા છે અભિનંદન. અનેક લોકો અભિનંદન પાઠવી રહ્યા છે તેમજ ઉજવણી કરી રહ્યા છે. ત્યારે આ પળ ભારત માટે અવિશ્વસનીય પળ છે. ભારતે સૌથી મોટો ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ પળ વિશ્વને ભારતે તાકાત બતાવી દીધી છે. ભારતે ચંદ્રયાનનો મિશનને લોન્ચ કરી પોતાની તાકાત બતાવી છે. ચંદામામા હવે દૂર રહ્યા નથી તેવું ભારત માટે શક્ય બની ગયું છે. આ પળ માટે વર્ષો સુધી મહેનત કરવામાં આવી છે. વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા આ પળ માટે વર્ષોથી મહેનત કરવામાં આવી છે. ત્યારે 140 કરોડ દેશવાસીઓને શુભેચ્છા પાઠવવામાં આવી રહી છે. ચંદ્ર પર આખિરકાર તિરંગો લહેરાઈ ચૂક્યો છે. આ દિવસ આપણા માટે મહત્વનો દિવસ બની ચૂક્યો છે. સમગ્ર ભારત માટે આ મહત્વનો દિવસ કહી શકાય છે. આ પળ ભારત માટે અવિશ્વસનીય પળ છે. દરેક જગ્યાએ ઉજવણી થઈ રહી છે. અનેક રાજ્યોમાં આ પળની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. વિશ્વને ભારતે પોતાની તાકાત બતાવી દીધી છે. ચંદામામા હવે દૂર રહ્યા નથી તેવું ભારત માટે શક્ય બની ગયું છે.
આ પળ માટે વર્ષો સુધી મહેનત કરવામાં આવી છે. અનેક વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા આ પળ માટે વર્ષો સુધી મહેનત કરવામાં આવી છે. તે બાદ સફળતા મળી છે. 140 કરોડ દેશવાસીઓને હાલ શુભેચ્છા પાઠવી રહ્યા છે. આ દિવસ આપણા માટે મહત્વનો દિવસ બની ચૂક્યો છે. સમગ્ર ભારત માટે આ મહત્વનો દિવસ કહી શકાય. ત્યારે આ મહત્વના દિવસે સીએમએ પાઠવ્યા અભિનંદન. અનેક રાજકીય નેતાઓ અભિનંદન પાઠવી રહ્યા છે. ત્યારે સીઆર પાટીલે વૈજ્ઞાનિકોને પાઠવ્યા છે અભિનંદન. ચંદ્રયાનની સફળ લેન્ડિંગ બાદ ઘાટલોડિયા ખાતે આવેલા મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય ખાતે ઉજવણી છે તે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. સીધા દ્રશ્યો છે કે જે પ્રમાણે લોકો છે તે લોકો ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં છે. જે પ્રમાણે ચંદ્રયાનની લેન્ડિંગ થયું છે, ઉજવણી કરવામાં આવી છે, શું કહેશો? ભારતના વૈજ્ઞાનિકોએ 1947માં દેશ આઝાદ થયા પછી પહેલી વાર ભારતના વૈજ્ઞાનિકોએ એક સફળ ચંદ્રયાન-3 ને ચંદ્ર ઉપર પરીક્ષણ લેન્ડિંગ કરાવી અને માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સમગ્ર દેશના લોકોનો વિશ્વાસ સંપાદન કર્યો છે. ભારતના વૈજ્ઞાનિકો ઉપર ભારતના તમામ નાગરિકોને ખૂબ વિશ્વાસ છે અને ગૌરવ છે. શું કહેશો આપ? જે પ્રમાણે હાલ ચંદ્રયાનનું લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું છે, શું કહેશો? મોદી 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 આજે ભારતના વૈજ્ઞાનિકોએ જે દુનિયામાં ડંકો વગાડ્યો છે તેનું અમે બહુ ગૌરવ અનુભવીએ છીએ. બસ એ જ ભાઈ બોલાય ભારતના વૈજ્ઞાનિકોએ દુનિયાભરમાં ગૌરવની વ્યાખ્યા ચાલુ કરી અમને ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો છે ભારતના વૈજ્ઞાનિકો પ્રત્યે. મહિલાઓ પણ છે, મહિલાઓ પણ જે ઉજવણી છે તે ઉજવણીમાં જોડાઈ છે. સાથે સાથે વાત કરે, બેન શું કહેશો આપ? બસ આપ જોઈ રહ્યા છો કે સમગ્ર દેશ અને વિશ્વમાં કેટલી ખુશી છે. ભારત દેશે આજે આગવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. ત્યારે જ્યારે દેશ આઝાદ થયો એ જ્યારે ખુશી હતી એના કરતાં પણ વધારે ખુશી આપ સૌ લોકોમાં જોવા મળી રહી છે. અને ભારત દેશ હજુ પણ વધી પ્રગતિના શિખરો સર કરે એવી અમે સૌને ગૌરવની લાગણી સાથે અમે સૌ આજે ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ. ભારતના વૈજ્ઞાનિકોએ આજે ફરીવાર ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે અને ચંદ્ર પર એક બીજો દેશ ભારત દેશ એટલે કે આપણો તિરંગો લહેરાયો છે. એ માટે અમે સૌ ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ. જ્યાં મોદી સાહેબ અમારી સાથે હોય ત્યાં ભારત દેશને કોઈ કશું ના બગાડી શકે એ આજે સાબિત કર્યું છે. ખૂબ જ ગૌરવની. ફૈઝલ ખાન જે પત્રકાર છે, સોરી કોંગ્રેસ વાળાનો મીડિયા જે સંભાળે છે, ફૈઝલ ખાન કહેતા હતા કે અમાર તો ધ્વજમાં જ ચાંદ છે, પરંતુ અમાર તો ચંદ્ર પર ભારતનો ધ્વજ લહેરાય છે. અમે ગૌરવની લાગણી. ભારતે આજે ઇતિહાસ રચ્યો છે. ભારતે ચંદ્રયાનનું સફળ લોન્ચિંગ હાથ ધર્યું છે. ચંદ્રયાન-3નું ચાંદની ધરતી પર સફળ લેન્ડિંગ સફળતાપૂર્વક થઈ ચૂક્યું છે. ત્યારે દેશની જનતામાં શાનદાર જોશ અને ઉજવણીનો માહોલ છવાઈ ઉઠ્યો છે. અલગ અલગ રાજ્યમાં ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ઇસરોએ ફરી એકવાર દેશનું નામ રોશન કરી બતાવ્યું છે. ચંદ્રયાન-3ને લઈ અને સમગ્ર રાજ્યોમાં ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ચાંદ પર ભારતની તાકાતને પૂરો વિશ્વએ જોઈ છે. ઇસરોના લીધે દરેક ભારતીયની છાતી ગજ ગજ ફૂલી ઉઠી છે. ચંદ્રયાન-3નું મિશન સફળતાપૂર્વક લોન્ચ થઈ ચૂક્યું છે. ત્યારે ચાંદની ધરતી પર ભારતે ઇતિહાસ રચી દીધો છે. ચંદ્રયાન-3નું ચાંદની ધરતી પર સફળતાપૂર્વક લેન્ડિંગ થયું છે. દેશની જનતામાં શાનદાર જોશ જોવા મળી રહ્યો છે. ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે ઇસરોએ ફરી એકવાર દેશનું નામ રોશન કરી બતાવ્યું છે. આખિરકાર ચંદ્ર પર તિરંગો લહેરાઈ ચૂક્યો છે. ચંદ્રયાન-3 મિશન સફળતાપૂર્વક લોન્ચ થઈ ચૂક્યું છે. ચાંદ પર ભારતની તાકાતને આજે પૂરા વિશ્વએ જોઈ છે. ઇસરોના લીધે દરેક ભારતીયની છાતી ગજ ગજ ફૂલી ઉઠી છે. ચાંદ પર જય જયકાર સાથે દેશભરમાં પણ જય જયકાર થઈ ઉઠ્યો છે. જય જયકારના નારા સાથે તમામ રાજ્યોમાં ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ચાંદની ધરતી પર ભારતે ઇતિહાસ રચી દીધો છે. ચંદ્રયાન-3ને સફળતાપૂર્વક લેન્ડિંગ કરી છે. ત્યારે રાજ્યમાં સમગ્ર જગ્યાઓ પર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ઘાટલોડિયા અમદાવાદ ખાતે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે સાયન્સ સિટી ખાતે ફટાકડા ફોડી અને ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે.
તેમજ ગાંધીનગર ખાતે પણ ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। CR પાટીલ અને તેમની ટીમ દ્વારા ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ અને ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। તે સાથે જ સુરતમાં પણ મહિલાઓ દ્વારા ગરબા કરી અને ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। સમગ્ર રાજ્યમાં ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। અલગ અલગ જગ્યાઓ પર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। કઈક જગ્યાએ ફટાકડા ફોડી તો કઈક જગ્યાએ ગરબા રમી અને ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। વિદ્યાર્થીઓ કરતૂતો બતાવી અને ઉજવણી કરી રહ્યા છે। આ સાયન્સ સિટીમાં પણ હાલ ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। ચંદ્રયાન 3ની સફળતા બાદ હવે અનેક જગ્યાઓ પર ઉત્સવનો માહોલ છવાઈ ઉઠ્યો છે। અનેક જગ્યાઓ પર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। ત્યારે ઘાટલોડિયા અમદાવાદ હોય કે ગાંધીનગર હોય કે પછી સુરત, તમામ જગ્યાઓ પર હાલ લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। ચંદ્રયાનનું સફળ લેન્ડિંગ થઈ ચૂક્યું છે। આ દિવસ આપણા માટે ખૂબ મહત્વનો દિવસ બની ચૂક્યો છે। ત્યારે લોકોમાં પણ ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। અને આ રીતે ચંદ્રયાન ઉપર આજે જે આપણે સફળતાપૂર્વક આજે પ્રયાણ કર્યું તે બદલ સૌ વૈજ્ઞાનિકોને, ભારત માતાના સૌ સપૂતોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું કે આ જ રીતે આખા વિશ્વની અંદર ભારતે જે ડંકો વગાડ્યો છે એના માટે આપણા માટે સૌ માટે ખૂબ ગૌરવની ક્ષણ છે। વર્ષોની મહેનત અને વારંવાર આપણે જોયું હશે કે જ્યારે આ સફળતા મેળવતા પહેલા વૈજ્ઞાનિકો ખૂબ કોન્ફિડન્ટ હતા। ગયા વખતની કરેલી ભૂલો નહીં થાય એના માટેની નાનામાં નાની ચોકસાઈ રાખીને આ વખતે એ લોકો સામે મીડિયા ઉપર પણ જોયું હશે કે એક પણ જગ્યા પર એ લોકોનો આત્મવિશ્વાસ ડગ્યો નહોતો અને એ લોકો સંપૂર્ણપણે વિશ્વાસ ધરાવતા હતા કે આ વખતનું યાન 23 તારીખે આજે 23/9/23 ના દિવસે એક ઐતિહાસિક દિવસ આજે આપણા સૌ માટે છે કે આઝાદ ભારતમાં જન્મેલા આપણે સૌ 1947 પછી આઝાદીના અમૃતકાળની અંદર આપણે આ ઘટના નજરે નિહાળી। ચાંદ પર ભારતે ઇતિહાસ રચ્યો છે। ભારતે ચાંદ પર ઇતિહાસ રચી દીધો છે। આખા વિશ્વમાં આજે ભારતનો જય જયકાર થઈ રહ્યો છે। ચંદ્ર પર હિન્દુસ્તાન જિંદાબાદ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। ચંદ્રયાન 3નું સફળ લેન્ડિંગ થઈ ચૂક્યું છે, જેની બહુ ઘણા દિવસોથી રાહ જોવામાં આવી રહી હતી। તે આખિરકાર ચંદ્ર પર ચંદ્રયાન 3 સફળતાપૂર્વક લેન્ડ થઈ ચૂક્યો છે। અને જે સફળતાપૂર્વક પાર કર્યું છે એના માટે તમામ વૈજ્ઞાનિકોને, આ ભારત દેશના તમામ વૈજ્ઞાનિકોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। અને બસ આ જ રીતે ભારત દેશ વિશ્વ ફલક ઉપર પોતાની એક આગવી પ્રતિષ્ઠા અને સાથે આજે આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી પણ એટલા જ ખુશ છે અને આપણે એને સૌ સાંભળીએ છીએ। ખૂબ ખૂબ આભાર। કેટલી ખુશી આજે ચંદ્રયાન 3 જે લેન્ડ થયું છે સફળતાપૂર્વક, ઉત્સવ પણ ઉત્સવ જેવો માહોલ દેખાઈ રહ્યો છે, કેટલી ખુશી? તમે અહીંયા ખુશી તો જોઈ શકો છો કેટલી ખુશી છે। અમારી ખુશી સમાતી નથી। આ માટે જે સફળતા મળી છે એના માટે સૌ વૈજ્ઞાનિકોને અભિનંદન આપું છું। ખાસ કરીને આપણા સૌના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને ખાસ અભિનંદન આપું છું અને શુભેચ્છા। જે ચોક્કસથી આજે સુરત મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશો છે, ચેરમેનો છે, તેઓ પણ કહી રહ્યા છે કે જે વૈજ્ઞાનિકોને જે સફળતા મળી છે તેને લઈને જે વૈજ્ઞાનિકોને પણ તેઓ જે એક અભિનંદન આપવા માંગે છે। કમિश्नर मैडम जी, मैडम चंद्रयान 3 लॉन्च જે લેન્ડ हो चुका है, कितनी खुशी? આજે ભારતે સમગ્ર વિશ્વમાં પોતાને વિશ્વગુરુ તરીકે પોતાની જો ઓળખાણ છે સ્થાપિત કરી છે, સાબિત કરીને બતાવ્યું છે કે ભારતના માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ ભારતના વૈજ્ઞાનિકોએ અકલ્પનીય અને અવિશ્વનીય સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે। સાઉથ પોલ જ્યાં સુધી અત્યારે કોઈએ પણ લેન્ડિંગ નથી કર્યું, ભારતે લેન્ડિંગ કરીને બતાવ્યું છે। એટલે આવનાર વર્ષોમાં ભારત વિશ્વનું સૌથી મોટું, સશક્ત, શક્તિશાળી અને પ્રબળ દેશ તરીકે ઉભરશે।
આજે ભારત દેશે આ પ્રસ્થાપિત કરી આપ્યું છે. એ વખતે હતા સુરત મહાનગરપાલિકાના કમિશનર શાલિની અગ્રવાલ કે તેમને પણ કહ્યું કે જે ભારત દેશે કરીને બતાવ્યું છે તે વિશ્વના કોઈ પણ દેશોએ કરીને બતાવ્યું નથી.